Good afternoon, student. Today we are going to discuss our module number 3. That is, we have completed already the module number 2. Today we are going to discuss the module number 3, that is corporate law. What is meant by corporate? ज्याला आपण म्हणतो बिझनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, that is corporate law. So, what is the meaning of corporate law? Corporate law is the body of law. म्हणजे काय आहे? हे कायदे governing the rights, relations and conduct of persons or companies or organizations and businesses. So this is a regulatory framework which deals and controls and regulates the laws relating to the rights, relations, conduct of people or companies or organizations and businesses. So this is the meaning of corporate law. थोडक्यात, in short, this is the commercial law relating to companies, corporations, huge organizations, and this is the regulatory framework. So the corporate law is related to the companies, organizations, their rights and liabilities, its governance. So this is the regulatory framework regarding the companies or corporation. The term refers to the legal practice of law relating to corporations or the formation of the corporation or winding up of the corporations. Corporation is a company, a huge company. So corporate law deals with the formation and operation of the corporations and its related commercial and contract law. So this is, in short, this is a business law. But this is not restricted to business only. This is related to the governance, formation, winding up, rights, liabilities of the companies or the corporations. So, a corporation, then what is the meaning of corporation? So, corporation is a legal entity. What is mean by legal entity? Legal entity म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीनं ती एक व्यक्तिमत्व आहे. एंटिटी मीन्स व्यक्तिमत्व. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन? लिटरली मीनिंग इट इज अ ह्यूज कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हॉट इज मीन बाय कॉर्पोरेशन? सो इट इज अ लीगल एंटिटी. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने कॉर्पोरेशन किंवा कंपनी ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी आहे. आता ती सेपरेट कोणाचे म्हणून आहे? तर त्याचे जे मेंबर्स असतात, ओनर्स असतात, त्याच्यापासून ती सेपरेट आहे. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्ती कोण आहे? नॉट शेअर होल्डर्स, नॉट स्टेक होल्डर्स, नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑर कॉर्पोरेशन. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्ती कोण आहे? दॅट कॉर्पोरेशन ऑर दॅट कंपनी. अँड शी इज ऑल टुगेदर डिफरंट, altogether distinct from its members or the owners or the stakeholders or shareholders. So, how it is formatted? So, it is formatted, the formation of the corporation, it takes place by the applying the incorporation procedure of the corporate law. Means incorporation. What is mean by incorporation? एखादी कंपनी किंवा कॉर्पोरेशन हे कायद्याच्या दृष्टीने कंपनी म्हणून अस्तित्वात येणे किंवा कॉर्पोरेशन म्हणून अस्तित्वात येणे, ही जी लीगल प्रोसिजर आहे, दॅट प्रोसिजर इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस. अँड हाऊ इट एंडेड? जोपर्यंत तुम्ही वाइंडिंग अप, दॅट इज डिझॉल्युशन ऑफ द कॉर्पोरेशन और कंपनी करत नाही, तोपर्यंत इट हॅज परपेच्युअल सक्सेशन. म्हणजे तिला एंड नाही, पिढ्यानपिढ्या निरंतर ती चालू असते. देन हाऊ शी कम्स टू द एंड, हाऊ हर लाईफ इज कम्स टू द एंड? बाय अप्लाइंग द वाइंडिंग अप प्रोसिजर. So the corporations
are formatted through the legal procedure and end up by the legal procedure. But when it is incorporated, it becomes a legal person. So कायद्याच्या दृष्टीने ती एक आता व्यक्ती झाली after the incorporation process. So sometimes it is known as the legal person. लीगल पर्सन याचा अर्थ कायद्याच्या दृष्टीने ती एक व्यक्ती आहे. तर आता देर आर टू टाइप्स ऑफ द corporations. So in some cases it may include, sometimes the corporate law is known as the business law or enterprise law or sometimes company law. So these all includes in the corporate law. So it governs the right, relation, conduct of the persons or company or the organizations, and in some cases this may include matters relating to corporate governance or financial law. So sometimes it covers the sector of corporate governance. Governance means administration or financial law. So corporate law often describes the law relating to matters which derive directly from the life cycle of corporation. म्हणजे corporate law हे काय आहेत? They deals with the entire life cycle of the corporation. Means from the incorporation till the winding up procedure. So corporate law deals with this. Now, but when the company or corporation incorporated, it becomes the separate legal entity. So but sometimes it is called as business law, but business law often refers to wider concept. म्हणजे त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट येईल, इतर कमर्शियल लॉज येतील, पण कॉर्पोरेट लॉ डील्स विथ कॉर्पोरेशन अँड कंपनी गव्हर्नन्स. So with this background we will start what is the meaning of corporation. What is the meaning of corporation? A large company or a group of companies authorized to act as a single entity and recognized as such in law. So what is the meaning? Corporation is a large company, a huge company or group of companies. 3-4 कंपनी पण एकत्र येऊन कॉर्पोरेशन हे करू शकतात. तर कॉर्पोरेशनचे उदाहरण बघा तुम्ही, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, such a series of companies and it is a chain of companies. So generally huge organizations are the corporations because these are the huge company either or the group of companies, and ते सगळे मिळून they are permissible to act as a separate and a single entity. म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन हे काय सिंगल एंटिटी आहे कायद्याच्या दृष्टीने. सो दिस इज अ कॉर्पोरेशन. Corporation is an organization, usually group of people. Sometimes it is a group of people or company authorized by the state. म्हणजे authorized म्हणजे त्या स्टेटचा जो कायदा आहे आपल्या इथे कंपनी लॉ, त्यांनी अथॉरिटी दिलेली कंपनी असेल किंवा ग्रुप ऑफ पर्सन्स असेल किंवा ग्रुप ऑफ कंपनीज असेल. म्हणजे 3-4 कंपनी पण एकत्र येऊन कॉर्पोरेशन हे करू शकतात. पण यांचं सगळ्यांचं काय आहे, या सगळ्यांचं they associate for the common purpose, for the common intention. एका कॉमन इंटेन्शननी जे हे सगळे लोक आलेले असतात आणि एकदा फॉर्मेशन झालं कॉर्पोरेशन जर की ती एक सिंगल एंटिटी होते. म्हणजे ग्रुप ऑफ पीपल असो, ग्रुप ऑफ कंपनी असो, ह्यूज ऑर्गनायझेशन असो, दे आर कायद्याच्या दृष्टीने दे आर अ सिंगल एंटिटी. नाव द मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन्स nowadays, early days they are established by the charter of the England, queen or king. Charter means sanad, means a certificate of permission. What is meant by charter? आपण म्हणतो ना चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणजे सनदी लेखापाल. म्हणजे सनद means charter means a permission of the certificate of permission. So early days the corporations were established through
or by the charter of king or queen of the England. But nowadays the corporations are established by the registration and by the applying of the state laws. म्हणजे आपल्या भारतातल्या कंपन्या या भारताच्या कंपनी खाली एस्टॅब्लिश होतात. नाउ द कॉर्पोरेशन इज अ लीगल फॉर्म ऑफ बिझनेस. बिझनेस आहे पण तो काय आहे, लीगल फॉर्म. कायद्याने त्याला सिंगल एंटिटी म्हणून बिहेव करायला परमिशन दिलेली आहे. सो कॉर्पोरेशन इज अ लीगल फॉर्म ऑफ बिझनेस दॅट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. सेपरेट फ्रॉम ओनर्स. ओनर्स एका साईडला, कॉर्पोरेशन एका साईडला. कायद्याच्या दृष्टीने एंटिटी कोण आहे, कॉर्पोरेशन, नॉट दी ओनर्स. सो ओनर्स में येतील जातील, कमी होतील, सगळे मरतील तरी कॉर्पोरेशन आहे, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो समटाइम्स देर आर 4 टाइप्स ऑफ दी कॉर्पोरेशन्स. व्हॉट? द नॉन प्रॉफिट. काही जी कॉर्पोरेशन्स असतात त्यांचं फक्त प्रॉफिट मेकिंग एवढं हे नसतं. एखाद्या कल्चरल ॲक्टिव्हिटीसाठी असेल, एखाद्या स्पोर्ट्ससाठी असेल, किंवा दुसरं आहे म्युनिसिपल. थर्ड वन इज प्रोफेशनल. काही वेळा प्रोफेशनल्स पीपल एकत्र येऊन सुद्धा कॉर्पोरेशन हे करू शकतात. आणि बिझनेस. आता वन ऑफ दी उदाहरण तुम्हाला अमेझॉन कॉर्पोरेशन, डॉमिनोज पिझ्झाज, दीज आर दी कॉर्पोरेशन्स. सो I think you have got the correct meaning of the corporate law and the meaning of the corporation. Now, according to law, there are 2 personalities. One is natural person and other is an artificial person. So, आपण कोण आहोत? Natural person, because our birth is natural process, our death is natural process. But the corporations, companies, some associations are created by applying the incorporation process of a particular statute. म्हणजे ती प्रोसिजर करून आपण जन्माला घालतो आणि ती परपेच्युइटी चालूच राहते. आणि ते जर आपल्याला कंपनी किंवा कॉर्पोरेशन क्लोज करायचं असेल तर आपल्याला वाइंडिंग अप प्रोसेस अप्लाय करावी लागते. सो द बर्थ ऑफ द कॉर्पोरेशन and death of the corporation takes place by the applying the special statute, and that is a legal procedure. So there are 2 persons. We are the natural persons and corporations are the artificial person. So the word corporation word is derived from the Latin term corpus. What is mean by corpus? Corpus means body. And corporation is a legal person. म्हणजे आता कायद्याची प्रोसिजर अप्लाय करून आपण तिला जन्माला घातलं. अँड लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर दॅन नॅचरल बर्थ. तिला आपण जन्माला कसं घालतो? नॅचरली नाही, कायद्याची प्रक्रिया करून तिला जन्माला घालतो आणि कायद्याची प्रक्रिया करूनच तिचा एंड करू शकतो तिच्या लाईफचा. सो वन्स the corporation is incorporated, it becomes a legal person. आता कायद्याच्या दृष्टीने ती एक व्यक्ती झाली. So there are 2 types of corporation. One is corporation sole. Sole means एकटा. Corporation sole is an incorporated series of successive persons. म्हणजे काय सक्सेसिव्ह? म्हणजे तिथं पर्सन्स चेंज होत जातात, पण कॉर्पोरेशन आहे तसंच असतं. म्हणून त्याला काय म्हटले? कॉर्पोरेशन सोल. म्हणजे पद आहे ते आहे, कॉर्पोरेशन आहे ते आहे, पण तिथं समजा डायरेक्टर बदलतील, मॅनेजर बदलतील, तर इट इम्प्लाइज 2 persons टू एक्झिस्ट सायमल्टेनियसली बट बिहाइंड द सेम नेम. नाव काय असणार आहे? त्या कॉर्पोरेशनचं जे नाव असेल तेच, पण इट इज असोसिएटेड विथ 1 person. वन इज ह्युमन बिईंग. आता एक कोण असते? व्यक्ती असते, म्हणजे नॅचरल पर्सन असते. अँड द अदर इज कॉर्पोरेशन सोल. आता याचं उदाहरण बघा. म्हणजे आता इथं माणसं बदलत जातील, ह्युमन बिईंग बदलत जाईल, पण कॉर्पोरेशन आहे तशीच आहे. सो दिस इज नोन एज कॉर्पोरेशन सोल. याचं एक्झाम्पल बघा, क्राऊन ऑफ इंग्लंड. क्राऊन ऑफ इंग्लंड हे आहे तेच आहे, पण ते किंग बदलत जाईल. किंवा द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पद आहे ते आहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
प्रेसिडेंट बदलत जातील, म्हणजे त्यातले ह्युमन बिंग चेंज होत जातील. गव्हर्नर ऑफ स्टेट एटसेट्रा आर कॉर्पोरेशन सोल. अँड सेकंड वन इज कॉर्पोरेशन ॲग्रिगेट. It is an incorporated group or body of a coexisting persons. Now, a corporation can be created by royal charter or by some special statute. आता ही कॉर्पोरेशन ॲग्रिगेटची एस्टॅब्लिशमेंट कशी होईल? रॉयल चार्टर म्हणजे राजाच्या सनदीनी किंवा एखाद्या विशिष्ट कायद्याखाली होईल किंवा बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज ॲक्ट. सो नाउ अ डेज विच इज द पॉप्युलर मेथड टू क्रिएट द कॉर्पोरेशन? By registration. So this is a prevalent method to establish the corporation. Now what are the essential conditions of existence of corporation? There must be a group or body of human being associated for certain purpose. म्हणजे हे एकत्र लोक कशासाठी आलेले आहेत? कॉर्पोरेशनची एस्टॅब्लिशमेंट, काहीतरी त्यांचं कॉमन इंटेन्शन आहे, कॉमन पर्पज आहे. नंतर दे मस्ट बी ऑर्गन्स थ्रू विच द बॉडी ऑर द ग्रुप ॲक्ट्स. म्हणजे काय? ॲज द कॉर्पोरेशन ऑर द कंपनी इज अन आर्टिफिशियल पर्सन. मग ती स्वतः काम करू शकत नाही, कारण ती कृत्रिम आहे, म्हणून तिला कुणाच्या थ्रू काम करावं लागतं? थ्रू द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशन. पण ते प्रत्यक्ष वर्किंग कोण करतं? थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज द कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. Then a will is attributed to corporation by a legal fiction. आता हे कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्येक गव्हर्नन्स करावा लागतो कॉर्पोरेशनला, ॲज पर कंपनी लॉ और ॲज पर द कॉर्पोरेट लॉ. देन corporation has a personality of its own which is different from the personalities of the individual. देन कॉर्पोरेशन इज डिस्टिंक्ट, म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने ते स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आहे, ती त्याच्या शेअर होल्डरपासनं सगळ्या मेंबर्सपासनं वेगळी आहे. नंतर कॉर्पोरेशन कॅन स्यू अँड कॅन बी स्यूड. टू स्यू, दिस इज अ वर्ब. टू स्यू म्हणजे कोर्टात दावा करणे, आणि टू बी स्यूड म्हणजे त्याच्यावर दावा करणे. आता समजा कॉर्पोरेशनला वाटलं की आपण दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीवर दावा करायला पाहिजे आपल्याला, तर ती स्वतःच्या नावाने हे करते. म्हणजे हू इज द पार्टी टू द सूट? कॉर्पोरेशन इज अ पार्टी, बट शी ॲक्ट्स थ्रू द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. पण नेम कोणाचं? पार्टी कोण? कॉर्पोरेशन. म्हणजे कॉर्पोरेशन दुसऱ्यावर दावा स्वतःच्या नावाने करू शकते, कारण कायद्याच्या दृष्टीने शी इज अ लिगल पर्सन, शी इज अ सेपरेट लिगल एंटिटी. आणि जर आपल्याला थर्ड पार्टीला कॉर्पोरेशनवर दावा करायचा असेल तर आपण कॉर्पोरेशन विरुद्ध दावा करू शकतो. सो कॉर्पोरेशन कॅन स्यू अँड टू बी स्यूड, म्हणजे ती स्वतः दावा करू शकते स्वतःच्या नावाने, तिच्यावर आपण दावा करू शकतो तिच्या नावाने, कारण ती एक व्यक्ती आहे. कॉर्पोरेशन हॅज अ परपेच्युअल सक्सेशन. व्हॉट इज मीन बाय परपेच्युइटी? परपेच्युइटी म्हणजे निरंतर, म्हणजे ती पिढ्यानपिढ्या चालूच राहतं कॉर्पोरेशन. शेअर होल्डर्स येतील जातील, काही वेळा तर सगळे शेअर होल्डर्स समजा एखाद्या ॲक्सिडेंटमध्ये गेले, अशी एक केस दिली जाते कळण्यासाठी, तरी कॉर्पोरेशन आहेच, पण ती वेगळंच आहे ना व्यक्तिमत्व, ती अपार्ट फ्रॉम शेअर होल्डर्स, डिस्टिंक्ट फ्रॉम शेअर होल्डर्स. त्यामुळं परपेच्युइटी. मग तिचा एंड कधी होईल कॉर्पोरेशनचा? जर आपण वाइंडिंग अप प्रोसेस केली, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेसने जन्माला घातलं, वाइंडिंग अप प्रोसेस केली तरच ती डिझॉल्व्ह होईल, तोपर्यंत परपेच्युइटी ती आहेच. नंतर कॉर्पोरेशन हॅज अ कॉमन सील. व्हॉट इज मीन बाय कॉमन सील? अगेन द कॉर्पोरेशन इज अन आर्टिफिशियल पर्सन. कायद्याच्या दृष्टीने ती व्यक्ती असली तरी हाऊ शी कॅन पुट हर सिग्नेचर. सो कॉमन सील इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑर द कंपनी. म्हणजे आपण बघितलं इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स, कॉन्ट्रॅक्ट सगळ्यावर काय असतं? कॉमन सील असतं. त्यामुळं ऑथेंटिसिटी जर आपल्याला एखाद्या डॉक्युमेंट्सची बघायची असेल तर आपल्याला काय बघायला पाहिजे? कॉमन सील आहे ना. कॉमन सील इज अन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, बट as she is an artificial person, she cannot put her signature just like ours. So common seal is a signature. Then corporation can have property movable or immovable. आता कॉर्पोरेशन काय करू शकते? प्रॉपर्टी स्वतःच्या नावाने विकत घेऊ शकते, स्वतःच्या नावाने विकू शकते,
स्वतःकडे ठेवून घेऊ शकते. सो शी कॅन हॅव द प्रॉपर्टी मुव्हेबल और इमूव्हेबल, or she can hold the property in her name. लक्षात घ्या, the property of the corporation or the company is not the property of shareholders or the members of the company. The property belongs to corporation and company itself. So company can sell out, or company can buy, purchase, or company can hold the property in her own name. A corporation can act only through its agents or representative. कोण असतात? Through the directors, because she is an artificial person. So directors act as a representative of the corporation or a company. Then law provides creation and extinction of corporation. How she is created? By applying the incorporation process, and how she extinguishes? By applying the winding up process. So these are the some characteristics of the corporation or the company. So there are different theories applicable to the corporate personality. So first is fiction theory. Though we need not go in the detail, but I will give just a concept. The first is fiction theory. This theory was put forward by Savigny, Salmon, Pope, Blackstone and Holland. According to this theory, the personality of a corporation is different from that of its members. ही theory काय म्हणते? तिला legal person आहे ती, आणि ती त्याच्या members पासून different आहे. Then second one is concession theory. What this theory says? This theory is concerned with the sovereignty of a state. Sovereignty means supreme power. त्या देशाची जी supreme power आहे, it presupposes that corporation as a legal person has great importance because it is recognized by state. तर कॉर्पोरेशनला खूप महत्त्व आहे. का? तर तिला रेकग्निशन कोणी दिलं? त्या स्टेटच्या कायद्याने दिलं, म्हणजे स्टेटने रेकग्निशन दिलं. सो according to this theory, a juristic person is merely a concession or creation of state. So तुम्हाला एक मोठं कन्सेशनच दिलेलं आहे स्टेटने, हे एवढी सत्ता देऊन, असा हे म्हणतं. नंतर दुसरी आहे ती रिअलिस्टिक सोशॉलॉजिकल थेरी आहे. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी another name also is organic theory. This theory is also called as organic theory. What she says, according to this theory was propounded by Althusius and carried forward by Jerk. This group of theorists believe that every collecting group has a real mind, a real will and a real power of action. A corporation has a real existence irrespective of the fact whether it is recognized by state. आता ही थेरी काय म्हणते? स्टेटचा म्हणजे स्टेटनी रेकग्निशन देण्याचा संबंधच नाही. प्रत्येक माणसं येतात ते आपल्या इच्छेनुसार वागत असतात, एका कॉमन ऑब्जेक्टसाठी एकत्र आलेले असतात. त्यामुळे स्टेटचा काही संबंध, त्यांच्या इच्छेनुसार ते होत असतं, असं ही थेरी म्हणते. वेगवेगळे जे विचाराचे हे असते ते असे, हा एक विचार असा आहे. अँड the corporation from the realistic perspective is a social organism while a human is regarded as a physical organism. This theory was favored more by the sociologist. जे sociologistनी ही theory upheld केलेली आहे. नंतर what is the fourth? The bracket theory or a symbolist theory. ही theory काय म्हणते? According to this group believed that a juristic personality is only a symbol to facilitate the working of the corporate bodies. Only the members of the corporation are persons in real sense of the term, and bracket is put around them to indicate that they are to be treated as one single person. आता त्यांचं म्हणणं काय आहे? ठीक आहे, कॉर्पोरेशन ही कायद्याच्या दृष्टीने एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, पण ॲक्च्युली इन रिअल सेन्स प्रत्यक्ष काम मेंबर्स आणि शेअर होल्डर्स आणि डायरेक्टर्सच करत असतात.
म्हणजे त्यांच्या इच्छेनेच हे सुरू असतं. फक्त ते सगळ्यांना म्हणून एक ब्रॅकेटमध्ये नाव दिलंय की कॉर्पोरेशन असं ही थेरी म्हणते. म्हणजे त्यांचं प्रत्यक्ष हे व्यक्तीच करत असतात या सगळ्या गोष्टी, फक्त इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशन. म्हणून या सगळ्यांना ब्रॅकेटमध्ये टाकलंय आणि त्या सगळ्या ब्रॅकेटला म्हणून नाव दिले कॉर्पोरेशन, पण प्रत्यक्ष ही व्यक्तीच करत असतात असं ही थेरी म्हणते. देन लास्ट वन इज पर्पज थेरी ऑर द थेरी ऑफ झ्वेक-वर्मेगॉन. दिस थेरी इज ऑल्सो क्वाईट सिमिलर टू द फिक्शन थेरी. म्हणजे ही पण फिक्शन थेरीप्रमाणेच आहे. इट डिक्लेअर दॅट ओनली ह्युमन बिंग कॅन बी अ पर्सन अँड हॅव राईट्स. त्यांचं म्हणणं, जरी तुम्ही कॉर्पोरेशनला लिगल स्टेटस दिलं, लिगल पर्सन म्हणून ॲक्नॉलेज केलं, सेपरेट लिगल एंटिटी म्हणून ॲक्नॉलेज केलं, तरी खरं म्हणजे राईट्स अँड लायबिलिटीज कुणाला असतात? ह्युमन बिंगला असतात. म्हणून त्यांचं म्हणणं परत ते नाव जरी असलं तरी प्रत्यक्ष इथं रिस्पेक्ट काय केलं जातं? ह्युमन बिंगचेच राईट्स अँड लायबिलिटीज. तर अशा हे डिफरंट थेरीज आहेत. त्या फार डिटेलमध्ये आपल्याला आवश्यकता नाही. फक्त कॉर्पोरेशनचं मिनिंग जास्त चांगल्या पद्धतीने कळण्यासाठी हे मी तुम्हाला फक्त जस्ट कन्सेप्ट दिलेले आहेत. नाव हाऊ द कॉर्पोरेशन इज अ क्रिएशन अँड एक्सटिंक्शन. आता कसं जन्माला येतं बघा, की कंपनी लॉ आणि कॉर्पोरेट लॉच्या मध्ये जे इनकॉर्पोरेशन प्रोसिजर दिलेली आहे ती आता आपल्याला ह्याच्या पुढे बघायचे. तर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जी दिली आहे, इनकॉर्पोरेशन म्हणजे काय? कंपनी म्हणून किंवा कॉर्पोरेशन म्हणून तिला लिगल स्टेटस मिळण्यासाठी जी करण्यात आलेली प्रक्रिया, दॅट इज इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस. सो एनी कॉर्पोरेशन और कंपनी इज फॉर्मेटेड by the applying the procedure of the incorporation of the company act. And how it is extinguished? There is a winding up process. Winding up म्हणजे गाशा गुंडाळणे आपण म्हणतो. म्हणजे कंपनी आम्हाला डिझॉल्व करायची, म्हणजे विसर्जित करायचे, तर आम्हाला त्याचा एंड करायचा आहे, तर त्यासाठी आम्हाला कुठलीही कायद्यातली प्रोसेस वापरावी लागेल. तर वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस अँड डिझॉल्युशन इट्स इज रिझल्ट. म्हणजे वाइंडिंग अप प्रोसेस पूर्ण झाली की कंपनी डिझॉल्व होते. मग त्यासाठी एका लिक्विडेटरची अपॉइंटमेंट केली जाते. लिक्विडेटर काय करतो? सगळा कंपनीचा ताबा घेतो. मग क्रेडिटर्सची लिस्ट बनवली जाते, सगळे ॲसेट्स बघितले जातात आणि हे सगळे अधिकार त्या वाइंडिंग अप प्रोसेसचे ऑफिशियल लिक्विडेटरला दिलेले असतात आणि तो ही प्रक्रिया पूर्ण करतो. सो द कॉर्पोरेशन is formatted and extinguished by applying the incorporation process and winding up process, and liquidator makes the winding up of the company. So with this background, this is a very basic study of the company. तुमच्या मनात बॅकग्राऊंड आता तयार झाली. आता आपण प्रत्यक्ष काय बघायचं आहे तर लॉ रिलेटिंग टू कंपनी. आता मुळात हा जो कायदा होता हा इंडियन कंपनी ॲक्ट हा 1956चा होता आणि आता त्यात वेळोवेळी अमेंडमेंट होऊन आता जो नवा कायदा आलेला आहे तो आहे इंडियन कंपनीज ॲक्ट 2013. आता एक लक्षात घ्या, 56चा कायदा रिपील झालेला नाही, म्हणजे तो नष्ट झालेला नाही, तोही आहे आणि त्यात काही चेंजेस करून जो आलेला आहे तो 2013चा ॲक्ट आहे. तर आता पहिलं आपण काय बघूया, तर मुळात कंपनी लॉ का फॉर्म झाला, तर द कंपनीज ॲक्ट 1956 म्हणजे पहिला पास्ड बाय पार्लमेंट टू कन्सॉलिडेट अँड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज अँड सर्टन अदर असोसिएशन्स. म्हणजे कन्सॉलिडेट म्हणजे वेगळे वेगळे कायदे होते ते आता आम्हाला एकत्र करायचे, कन्सॉलिडेट करायचे, म्हणजे सगळे एकाच कायद्याखाली आले पाहिजेत. तर ते कन्सॉलिडेट आणि अमेंड म्हणजे त्यात ते दुरुस्त्या करून जो कायदा आला दॅट इज कंपनी ॲक्ट 1956. म्हणजे वेगळे वेगळे कायदे राहिले नाही, आता एकच कायदा झाला. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. कंपनी ॲक्ट कुणाला लागू आहे? टू द होल ऑफ इंडिया, म्हणजे सगळीकडं पूर्ण भारताला तो लागू आहे. द कंपनीज ॲक्ट 1956 हॅज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाईम टू टाईम. म्हणजे वेळोवेळी त्यात दुरुस्त्या केल्या गेल्यात. आता दुरुस्त्या का केल्या जातात एखाद्या कायद्यामध्ये, तर सिच्युएशननुसार किंवा डिमांडनुसार त्यामध्ये परिस्थितीजन्य काही चेंजेस करावे लागतात. अर्थात त्याला प्रोसिजर आहे अमेंडमेंटला.
पण त्या वेळोवेळी कायदे अमेंडेड होत असतात. त्यामुळे आपल्याला कायद्याचा अभ्यास करताना एक लक्षात ठेवा, करंट पोझिशन काय आहे, करंट अमेंडमेंट्स काय झाले आहेत त्याचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे काय म्हणजे प्रत्येक विषयातच अपडेट राहण्यासाठी स्टडी करावा लागतो, पण कायद्यामध्ये वेळोवेळी सतत अमेंडमेंट होत असतात. त्यामुळे आपल्याला अभ्यास करताना म्हणजे तुम्ही फ्युचरमध्ये जेव्हा तुम्हाला एखाद्या कायद्याची माहिती लागेल त्यावेळी करंट पोझिशन काय, आता आपण हे गुगलवर वगैरे सर्च करू शकतो, अगदी अपडेट्स आपल्याला मिळू शकतात. द कंपनीज ॲक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 1 एप्रिल 1956, म्हणजे 1 एप्रिलपासून हा कंपनी ॲक्ट 1956ची ॲक्च्युली अंमलबजावणी सुरू झाली. आता ह्या कायद्यानुसार व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनीचं मिनिंग काय. आता मुळात काय आहे, अनेक लोक एकत्र येतात, कॉमन ऑब्जेक्टनी एकत्र येतात, म्हणजे कुठला तरी बिझनेस करायचा किंवा काहीतरी कल्चरल ॲक्टिव्हिटी करायचा, त्यासाठी ते एकत्र येतात. त्यांना म्हणतात प्रमोटर्स, म्हणजे पहिले प्रवर्तक कंपनीचे आद्य संस्थापक म्हणतात तसे प्रमोटर्स. ते एकत्र येतात, कॉमन ऑब्जेक्टने एकत्र येतात आणि मनी किंवा मनीज वर्थ एका कॉमन स्टॉकमध्ये टाकतात. आता हे जे पैसे कॉमन स्टॉकमध्ये टाकले जातात ते त्या कॉमन ऑब्जेक्टसाठी वापरले जातात आणि त्या जे कॉमन स्टॉक असतो इन टर्म्स ऑफ मनी त्याला आपण काय म्हणतो, इनिशियल कॅपिटल ऑफ द कंपनी. सो दिस इज द बेस ऑफ द कंपनी. पण कायद्याच्या दृष्टीने व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, द डेफिनेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ द कंपनी ॲक्ट 2013. आता हा जो सेक्शन आहे 2(20) ऑफ द कंपनी ॲक्ट 2013 त्याच्याप्रमाणे काय आहे डेफिनेशन कंपनीची. अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर दिस ॲक्ट मीन्स कंपनी ॲक्ट ऑर एन एक्झिस्टिंग कंपनी, म्हणजे या कायद्याखाली रजिस्टर झालेली कंपनी म्हणजे कंपनी ऑर एक्झिस्टिंग कंपनी. याचा अर्थ असा आहे, हा कायदा येण्यापूर्वी पण काही कंपन्या चालूच होत्या ना, म्हणजे त्या अस्तित्वात होत्याच, पण त्या ह्या कायद्याखाली रजिस्टर केलेल्या गेल्या नसल्या तरी दे आर ट्रीटेड ॲज अ कंपनी. तो एक्झिस्टिंग कंपनीचा हा अर्थ आहे की हा कायदा येण्यापूर्वी वेळी ज्या हा कायदा आला त्यावेळी ज्या ज्या ऑलरेडी एक्झिस्टन्समध्ये होत्या त्या कंपन्या दे आर ऑल्सो नोन ॲज कंपनी, कारण त्याचं रजिस्ट्रेशन ह्या कायद्याखाली झालं नाही, नंतर ते पुढे करून घ्यावं लागतं. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म अंडर दिस ॲक्ट अँड ऑर एक्झिस्टिंग कंपनी, अशी डेफिनेशन लिहायची. त्याचं सेक्शन पण दिलेलं आहे. ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, आता त्यानंतर तिचं इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस केली, आता ती कंपनी म्हणून इनकॉर्पोरेटेड झाली की इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विथ अ परपेच्युअल सक्सेशन, म्हणजे जे फीचर्स आहेत सगळे कंपनीचे ते तिला लागू झाले. म्हणजे ती इनकॉर्पोरेटेड झाली की तिचं सगळं परपेच्युअल सक्सेशन, सेपरेट लिगल एंटिटी हे सगळं तिला सुरू झालं. आता जस्टिस लिंडले म्हणून आहेत, त्यांनी पण एक डेफिनेशन केली आहे. तर त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे ॲन असोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स, आता कंपनी स्थापायला अनेक लोक यावेळी एकत्र लागतात. ॲसोसिएट म्हणजे ते एकत्र येतात. हू कॉन्ट्रीब्यूट मनी ऑर मनीज वर्थ, आता म्हणजे ते काय करतात, पैसे घालतात आपल्या ह्याच्याप्रमाणे किती असेल त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन, किंवा मनीज वर्थ म्हणजे काय, काही जण जागा देतील, काही जण फर्निचर देतील, अशा स्वरूपात सुद्धा देऊ शकतात. आणि ते कुठं करतात, हे सगळे एका कॉमन स्टॉकमध्ये टाकतात, कॉमन स्टॉकमध्ये. आणि वापरला कशासाठी जाता हा कॉमन स्टॉक, फॉर अचिव्हिंग द कॉमन ऑब्जेक्ट. सो जस्टिस लिंडलेनी ही कंपनीची डेफिनेशन केलेली आहे. तर एक आपण बघितली ॲज पर कंपनी ॲक्ट सेक्शन 220, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म अंडर दिस ॲक्ट ऑर एन एक्झिस्टिंग कंपनी. आणि जस्टिस लिंडलेची जी मोर डिटेल आहे त्याच्यावरून आपल्याला कंपनीचं स्वरूप कळू शकतं. आता व्हॉट इज द नेचर अँड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, आता हा प्रश्न खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे एंटायर कंपनी कॉर्पोरेशनचा आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक बघायचे आहेत. तर आता ऑलरेडी आपण डिस्कस करताना बऱ्याच बघितलेल्या आहेत, पण जर असा क्वेश्चन विचारला
व्हॉट इज द नेचर अँड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, तर हे आपल्याला लिहायचं आहे. तर मुळात पहिली कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, कॉर्पोरेट पर्सनॅलिटी सेपरेट लिगल एंटिटी. एक तर ही काय आहे, कॉर्पोरेट पर्सनॅलिटी आहे कंपनी ही, आणि सेपरेट लिगल एंटिटी आहे. कुणापासून ती सेपरेट आहे, तिच्या मेंबर्सपासनं, शेअर होल्डर्सपासनं, स्टेक होल्डर्सपासनं, ओनर्सपासनं ती सेपरेट आहे. कायद्याच्या दृष्टीने ती एक व्यक्ती आहे. त्यामुळं शेअर होल्डर्स येतील जातील, नवे येतील, कमी होतील, बदल होईल, किंवा सगळे जरी होऊन गेले तरी ती आहेच. सो कंपनी इज अ सेपरेट लिगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. म्हणजे मेंबर्सपेक्षा ती वेगळी आहे, कायद्याच्या दृष्टीने ती आहे वेगळी. नंतर लिमिटेड लायबिलिटी. आता लिमिटेड लायबिलिटी याचा अर्थ बघा, आपण जेव्हा कंपनीचे शेअर्स विकत घेतो, आता समजा माझ्याकडे 5 लाख रुपयाचे कंपनीचे शेअर्स आहेत. आता माझी लायबिलिटी कशी, कंपनी जेव्हा लिमिटेड असते, लिमिटेड लायबिलिटी असते, तेव्हा आता कंपनीच्या प्रती माझी जबाबदारी किती, 5 लाख एवढी. म्हणजे ॲज पर द फेस व्हॅल्यू ऑफ द शेअर, म्हणजे शेअरची जे दर्शनी मूल्य 5 लाख, किंवा अनपेड अमाऊंट जेवढी असेल तेवढीच माझी लिमिटेड लायबिलिटी. त्याच्या बाहेर कंपनी माझा जबाबदार धरू शकत नाही. आता अनपेड अमाऊंट म्हणजे काय आहे, आता मला 5 लाखाचे शेअर्स समजा अलॉट झाले. काही वेळा कंपनी काय करतात, फुल्ली पेडअप शेअर्स असतात ते लगेचच 5 लाख रुपये घेऊन टाकतात. पण काही कंपन्या काय करतात, आत्ता आम्हाला 2 लाख द्या, मग आम्ही नेक्स्ट कॉल करू तेव्हा उरलेले पैसे द्या. तर म्हणजे आता समजा 5 लाखाचे मला अलॉट झाले शेअर्स आणि 2 लाख रुपयाचे पैसे घेतले, तर 3 लाख ही अनपेड अमाऊंट झाली. आता कंपनी माझ्याकडे फक्त 3 लाखच मागू शकते, किंवा कंपनीला कर्ज झालं तर माझी लायबिलिटी 5 लाखापुरतीच राहते. दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी. म्हणून काही कंपन्या लिमिटेड लायबिलिटी असतात, ऑलमोस्ट सगळ्याच लिमिटेड लायबिलिटी असतात. पण कायद्याच्या दृष्टीने अनलिमिटेड लायबिलिटीच्या कंपनीसुद्धा अलाउड होऊ शकतात. परंतु अनलिमिटेड लायबिलिटीच्या कंपन्या आपल्या इंडियात नाहीत. कारण का, आपण कंपनीत जे पैसे शेअरमध्ये गुंतवतो त्याच्यापासून काहीतरी बेनिफिट होण्यासाठी करतो. इथं समजा मी 5 लाखाचे शेअर घेतले आणि मला 10 लाख भरावे लागले तर अनलिमिटेड लायबिलिटी. म्हणून कायद्याने जरी इट इज परमिसिबल तरी अनलिमिटेड लायबिलिटीच्या कंपन्या आपल्या इंडियात नाहीत. देन व्हॉट इज द थर्ड वन. आता कंपनी लिमिटेड बाय शेअर्स असतात. हे म्हणजे पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज्या असतात त्या कॅपिटल कसं रेज करतात, बाय इश्युइंग द शेअर्स ऑर डिबेंचर्स. मग पब्लिक ते विकत घेतात, पैसे गुंतवतात आणि त्यातून कॅपिटल किंवा उभं राहतं, किंवा डिबेंचर्स बाजारात आणतात म्हणजे कर्ज रोखे. तर पब्लिक लिमिटेड कंपन्या असतात त्या लिमिटेड बाय शेअर्स, आणि शेअर होल्डर्सची लायबिलिटी किती, अप टू द फेस व्हॅल्यू or the unpaid amount of the shares. Then कंपनीज, काही कंपन्या काय असतात लिमिटेड बाय गॅरंटी. तर गॅरंटी म्हणजे काय असतं, काही काही ज्या कंपन्या असतात त्यामध्ये प्रत्यक्ष पैसे शेअर्सचे आम्ही भरत नाही. तर हे काही सेलिब्रिटी असतात, काही पॉलिटिशियन्स असतात, त्यांचं फक्त नाव वापरलं जातं. मग ते फक्त गॅरंटी काय देतात, जेव्हा वाइंडिंग अप म्हणजे कंपनी बंद करायची, डिझॉल्युशन करायची वेळ येईल त्यावेळी जर काही आवश्यक वाटले तर आम्ही पैसे देऊ. म्हणजे आता ते फक्त गॅरंटी देतात, प्रत्यक्ष पैसे गुंतवत नाहीत. त्याला म्हणतात कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी. जनरली ह्या जे कल्चरल ॲक्टिव्हिटीच्या, स्पोर्ट्सच्या वगैरे ज्या कंपन्या असतात म्हणजे बिझनेससाठी किंवा नॉट फॉर गेनिंग प्रॉफिट, तर जनरली ह्या बाय गॅरंटी असतात. म्हणजे मग आता माझी लायबिलिटी किती, मी समजा 10 लाखाची गॅरंटी दिली तर तेवढीच माझी लायबिलिटी, पण ती आम्ही देणार कधी, वाइंडिंग अपच्या वेळी लागले असते सुद्धा. तर याला म्हणतात कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी. आता पुढची थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे बघा, परपेच्युअल सक्सेशन. व्हॉट इज मीन बाय परपेच्युएटी, निरंतर म्हणजे चालूच राहते अव्याहतपणे कंपनी. जोपर्यंत आपण तिला डिझॉल्व करत नाही, जोपर्यंत आपण वाइंडिंग अप प्रोसेस करून तिला डिझॉल्व करत नाही तोपर्यंत ती आहेच. कारण ती आर्टिफिशियल पर्सनॅलिटी आहे, तिला नॅचरल डेथ नाही. तर इन कॉर्पोरेशन कंपनी नेव्हर डाईज, त्यामुळे तिला नॅचरल डेथ नाहीच. वेन इट इज वाउंड अप ॲज पर लॉ, म्हणजे जेव्हा आम्ही वाइंडिंग अप प्रोसेस करू पूर्ण तेव्हाच ती डिझॉल्व होईल.
A company is a juristic person with a perpetual succession. Its life does not depend on the life of its members. म्हणजे मेंबर्स येतील जातील, कमी होतील, नवे येतील, तिच्यावर काही परिणाम होत नाही. इवन सगळेच्या सगळे असेच एक मीटिंगला चालले होते सगळे शेअर होल्डर्स आणि ॲक्सिडेंटमध्ये सर्वांची डेथ झाली, तरी कॉर्पोरेशन किंवा कंपनी आहे, तिचं अस्तित्व आहेच. ट्रान्सफर ऑफ कॉमन सील. आता मी काय सांगितलं, व्हॉट इज मीन बाय कॉमन सील? ॲज द कंपनी ऑर कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कारण तिचं नॅचरल बर्थ नाही, नॅचरल डेथ नाही. बाय अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ it is incorporated or it is winding up. So she is the artificial person. But she cannot put her signature. म्हणून तिची ऑफिशियल सिग्नेचर म्हणजे काय? कॉमन सील. आता कॉमन सील हे काय आहे? प्रत्येक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंटवर कंपनीचं कॉमन सील असलंच पाहिजे. म्हणजे जर तुम्हाला एखादं कंपनीच्या डॉक्युमेंटविषयी शंका आली किंवा कॉन्ट्रॅक्टविषयी जर शंका आली तर तुम्ही बघून घ्यायला पाहिजे की कॉमन सील त्याच्यावर आहे का नाही. तर कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. म्हणजे ती लोगोस टाईप असते आणि खाली थ्रू डायरेक्टर सही करतात. नंतर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. आता पब्लिक लिमिटेड कंपनी जी असते दे आर फ्रीली ट्रान्सफरेबल. कारण काय? कंपनीला काहीच फरक पडत नाही. समजा माझे शेअर्स मी दुसऱ्याला विकले तर तो मेंबर होईल, किंवा माझे निम्मे शेअर मी विकले तर मी मेंबर आहे ते पण नव्हे. तर त्यामुळं देर आर नो रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द ट्रान्सफर ऑफ द शेअर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनीला काय असतं, आम्हाला भांडवल मिळालं म्हणजे झालं, मेंबर कोणीही असू देत. त्यामुळे देर आर नो रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द ट्रान्सफर ऑफ द public limited company, transfer of the share of the public limited company. So they are freely transferable. But in case of private limited company there are some restrictions. कारण ते फॅमिली बिझनेस असतात, त्यांना आउटसाइडर्स नकोच असतात, त्यामुळे देर आर रिस्ट्रिक्शन्स. देन सेपरेट प्रॉपर्टी. आता जी प्रॉपर्टी असते त्याचे ओनर कोण असतं? कंपनी असते. शेअर होल्डर्स ओनर नसतात. ती प्रॉपर्टी कंपनीच्या नावाने विकत घेतलेली असते, कंपनी विकू शकते, कंपनी आपल्याकडे ठेवू शकते. त्यामुळं जी प्रॉपर्टी आणि ॲसेट्स जे आहेत दे आर नॉट ओन्ड बाय द शेअर होल्डर्स बट दे आर ओन्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ. म्हणजे कंपनी ही मालक आहे म्हणून तिची सेपरेट प्रॉपर्टी येते. नंतर कपॅसिटी टू स्यू अँड बी स्यूड. म्हणजे कंपनी स्वतःच्या नावे दुसऱ्यावर दावा करू शकते. थर्ड पार्टी कंपनीवर कंपनीच्या नावाने दावा करू शकते. स्यू अँड टू बी स्यूड म्हणजे पार्टी कोण? कंपनी ही पार्टी. फक्त थ्रू, आता समजा थ्रू डायरेक्टर. आता समजा आपल्याला गव्हर्नमेंटवर दावा करायचा, आपण थ्रू कोणाच्या करतो? जी अथॉरिटी असेल, समजा सांगली जिल्ह्याचं एक आहे तर थ्रू कलेक्टर सांगली असं, पण पार्टी कोण? गव्हर्नमेंट. नंतर प्रोफेशनल मॅनेजमेंट. आता मॅनेजमेंट कोण बघतं? ॲज शी इज अगेन आर्टिफिशियल पर्सनॅलिटी, शी वर्क्स थ्रू द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. म्हणजे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सच्या थ्रूच तिला काम करावं. दे रिप्रेझेंट द कंपनी. म्हणजे ते प्रत्येक गोष्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी करत असतात. सो दे आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द कंपनी. So company works through the representative, that is board of directors. तर आता हे जे काय आहेत तर हे these are the characteristics of the company in general, private आणि public. आता ह्याचा एक डिसएडव्हान्टेज काय सांगते, हे जी कॉर्पोरेट पर्सनॅलिटी असते, आपण ह्या ज्या सगळ्या फीचर्स बघितले तर त्याच्यावरनं आपल्याला असं लक्षात येईल की ही जी प्रॉपर्टी असते ती शेअर होल्डरची नसते, ती कुणाची असते? कंपनीची असते. आता हे जे कॉर्पोरेट पर्सनॅलिटीचं जे प्रोटेक्शन आहे तर काही लोक काय करतात की आपली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जी असते ती एक बोगस कंपनी हे करतात, म्हणजे प्रोसिजर सगळी करतात, पण त्यांचं उद्दिष्ट काय असतं? त्यांना खूप देणी असतात. आता बँकांचं समजा मला खूप देणं आहे, पण बँक आय एम पर्सनली लायबल माझ्या कर्जाला. मग बँकेला जर मी कर्ज नाही भागवलं तर ते माझ्या प्रॉपर्टी विकून पैसे हे करू शकतात. म्हणून ते अवॉइड करण्यासाठी
म्हणजे टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स. काही लोक बोगस कंपन्या स्थापन करतात, म्हणजे आपलेच फॅमिली मेंबर आपल्या प्रॉपर्टी कन्वर्ट करतात कंपनीच्या प्रॉपर्टी म्हणून. मग त्या क्रेडिटर्सला वसूल करता येत नाही, त्या विकता येत नाही, कारण ती प्रॉपर्टी आमची नव्हे, दॅट प्रॉपर्टी बिलॉंग्स टू कंपनी. तर हा जो डिसॲडव्हान्टेज आहे मोठा. म्हणून इथं असं जर कोर्टाला शंका आली की कंपनी बोगस आहे, बोगस म्हणण्यापेक्षा यांचं उद्दिष्ट काहीतरी डिफ्रॉडिंग आहे, म्हणजे लबाडीच आहे, त्यावेळी डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ म्हणून एक अतिशय महत्त्वाचं प्रिन्सिपल आहे, लक्षात ठेवा. वेल्थ म्हणजे बुरखा. आता आम्ही बुरखावर करणार का, तर हे तुम्ही कॉर्पोरेट पर्सनॅलिटीचा आसरा कशासाठी घेतला आहे, तर तुम्हाला क्रेडिटरला फसवायचं आहे. आपली प्रॉपर्टी म्हणून तुम्ही कन्वर्ट केलीत कंपनीत, तर ह्याला म्हणतात डॉक्ट्रिन ऑफ पिअर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ, म्हणजे कंपनीची मालमत्ता दाखवून आपली बचत केली जाते. तर असं होतं, त्यावेळी कोर्टाला अधिकार दिलेत. मग हा बुरखा तुम्ही वर उचला. लिफ्टिंग ऑर पिअर्सिंग द वेल्थ, वेल्थ मीन्स बुरखा. ही कॉर्पोरेट पर्सनॅलिटी का केलेली आहे, का त्याचा आसरा गेला, याचं खरं उद्दिष्ट काय आहे. आपण बघतो बरेच पॉलिटिशियन लोक वगैरे करतात ना अशा कंपन्या आपलं ब्लॅक मनी गुंतवण्यासाठी. तर त्यावेळी कोर्टाला अधिकार आहेत, तुम्ही तो बुरखा वर करा आणि त्याचं खरं स्वरूप बघा. आता यानंतर मुळात आता ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक झाल्या डिसाईड. आता आपल्याला फक्त काय बघायचं आहे, तर प्रायव्हेट कंपनी आणि पब्लिक कंपनी ह्याच्या प्रोव्हिजन बघायचे आहेत. तर आता मुळात प्रायव्हेट कंपनी म्हणजे काय. द प्रायव्हेट कंपनी डिफाईन्ड इन सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013. A private company means a company having a minimum paid up shares capital as may be prescribed and which by articles. म्हणजे नियमाप्रमाणे जी काही लिमिट दिलेली आहे तेवढं पेडअप कॅपिटल, म्हणजे फुल्ली पेडअप कॅपिटल म्हणजे त्या शेअर्सचे पैसे आलेले आहेत सगळे, कॉल मनी नंतर यायचे नाहीत. ऑलरेडी पेडअप कॅपिटल किती आहे त्याची एक मिनिमम रेंज आहे, तेवढी जर असेल तर दॅट इज अ प्रायव्हेट कंपनी. दुसरं काय आहे, देर आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये दे आर नॉट फ्रीली ट्रान्सफरेबल शेअर्स, देर आर सम रिस्ट्रिक्शन्स. अँड व्हॉट इज थर्ड वन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी. आता हा जो नवा कायदा आलेला आहे 2013चा, त्याच्याप्रमाणे वन मॅन कंपनीसुद्धा अलाउड आहे. तर वन मॅन कंपनी जर म्हणजे 56च्या कायद्यात ती नाही आहे, पण 2013च्या कायद्यात आहे वन मॅन कंपनी म्हणून. तर एक्सेप्ट वन मॅन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. व्हॉट इज द मॅक्झिमम नंबर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला 200 असेल तर. मग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कशाला म्हणायचं, ज्यांचं पेडअप कॅपिटल सर्टन रेंजमध्ये आहे. दुसरं म्हणजे देर आर रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. आणि तिसरं व्हॉट इज द मॅक्झिमम लिमिट मेंबर्स किती, 200. सो दिस इज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. अँड व्हॉट इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट प्रायव्हेट कंपनी. म्हणजे मी म्हटलं तसं निगेटिव्ह डेफिनेशन, जी प्रायव्हेट कंपनी नाही ती पब्लिक लिमिटेड कंपनी, याला आपण निगेटिव्ह डेफिनेशन म्हणतो. ते इज नॉट अ हॅज अ मिनिमम पेडअप शेअर कॅपिटल ॲज पर प्रिस्क्राईब, म्हणजे नियमाप्रमाणे मिनिमम पेडअप कॅपिटल त्याला असतं. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हॉट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अँड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. यातलं आता डिस्टिंक्शन बघू. आपण ज्या कॅरेक्टरिस्टिक बघितल्या ते इन जनरल बघितल्या. आता आपल्याला पब्लिक लिमिटेड कंपनी आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये काय डिस्टिंक्शन आहे, तर मिनिमम नंबर. आता मिनिमम नंबर किती असतो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीला 7 मेंबर्स पाहिजेत कमीत कमी, आणि प्रायव्हेट लिमिटेडला 2. म्हणजे वन मॅन कंपनी हा भाग वेगळा, पण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असेल तर कमीत कमी 2 मेंबर पाहिजे. पब्लिक लिमिटेड कंपनी असेल तर कमीत कमी 7 मेंबर्स पाहिजेत. नंतर मॅक्झिमम नंबर. आता पब्लिक लिमिटेड कंपनीला मॅक्झिमम लिमिट नाही कुठली, म्हणजे कितीही असू शकतात पब्लिक लिमिटेड कंपनीला. पण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला मात्र या 2013च्या कायद्यानुसार मॅक्झिमम नंबर 200 प्रायव्हेट लिमिटेडला. पब्लिक लिमिटेडला नो रिस्ट्रिक्शन मॅक्झिमम नंबरला. नंतर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. पब्लिक कंपनी मस्ट हॅव ॲटलिस्ट 3 डायरेक्टर्स पाहिजे. पब्लिक लिमिटेड कंपनी असेल तर कमीत कमी 3 डायरेक्टर्स पाहिजे, आणि प्रायव्हेटला कमीत कमी 2. आता कमीत कमी 2 का सांगा, काही कंपन्या 2 माणसांच्याच असतात, त्यामुळे मिनिमम 2.
नंतर रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. आता हे जे पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे डायरेक्टर्स असतात त्यांना रजिस्ट्रारकडे आपली कन्सेंट नोंदवावं लागतं की आम्ही डायरेक्टर म्हणून वागायला तयार आहे आणि आम्ही क्वालिफिकेशन शेअर्स घ्यायला तयार आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय क्वालिफिकेशन शेअर? क्वालिफिकेशन म्हणजे डायरेक्टर म्हणून क्वालिफाईड व्हायला एक ठराविक लिमिट असते, तेवढे आम्ही परचेस करू शकतो. प्रत्येक कंपनीचा तो आकडा वेगळा असतो. दॅट इज नोन एज क्वालिफिकेशन शेअर्स. तर पब्लिक लिमिटेड कंपनी असेल तर आम्ही क्वालिफिकेशन शेअर्स घ्यायला तयार आहे आणि रजिस्ट्रारकडे त्याने आपली कन्सेंट नोंदवावी लागते की आम्ही वी आर रेडी अँड विलिंग टू ॲक्ट ॲज अ डायरेक्टर. पण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला असं काहीच रिस्ट्रिक्शन नाही, कारण का ते त्यांची फॅमिली त्यांचेच लोक असतात सगळे. नंतर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे शेअर्स कसे असतात? दे आर फ्रीली ट्रान्सफरेबल, देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ॲट ऑल. पण प्रायव्हेटमध्ये देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स. नंतर स्पेशल प्रिव्हिलेजेस. प्रायव्हेट कंपनीला काय आहेत? काही स्पेशल प्रिव्हिलेजेस. व्हॉट इज मीन बाय प्रिव्हिलेज? प्रिव्हिलेज म्हणजे स्पेशल अधिकार. काही स्पेशल अधिकार आहेत प्रायव्हेट कंपनीला. पब्लिक लिमिटेडला असे स्पेशल प्रिव्हिलेज नाही आहेत. नंतर कोरम. व्हॉट इज मीन बाय कोरम? कोरम म्हणजे एखाद्या मीटिंग ही व्हॅलिड होण्यासाठी मिनिमम नंबर किती पाहिजे त्याला म्हणतात कोरम. म्हणजे मराठीत त्याला म्हणतात गणसंख्या. म्हणजे मिनिमम तेवढे मेंबर प्रेझेंट असल्याशिवाय मीटिंग करता येत नाही. दॅट इज मीन बाय कोरम. मग पब्लिक लिमिटेड कंपनीला किती आहे? मिनिमम 5 मेंबर पाहिजेत प्रत्यक्ष हजर. त्याशिवाय म्हणजे कोरम किती? पब्लिक लिमिटेड कंपनीला 5. म्हणजे कमीत कमी 5 मेंबर हजर असल्याशिवाय मीटिंग हे करता येत नाही. आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये 2, कारण काही कंपन्या दोघांच्याच असतात तर ते दोघं हजर पाहिजेत. नंतर मॅनेजरियल रेम्युनरेशन. हे फार महत्त्वाचं आहे. आता मॅनेजरियल रेम्युनरेशन म्हणजे हे जे मॅनेजर वगैरे लोक असतात त्यांना पगार किती रक्कमेचा द्यायचा? तर जो टोटल तुमचा प्रॉफिट असतो पब्लिक लिमिटेड कंपनीचा त्याच्यातला मॅक्झिमम 11%, जास्तीत जास्त 11% एवढा खर्च पगारावर होऊ शकतो. किंवा जर 50,000 असेल तर कॅन बी पेड ऑर द नेट प्रॉफिट ऑर अमाऊंट अप टू 50,000. ह्यापेक्षा जास्त पब्लिक लिमिटेड कंपनीला मॅनेजरियल रेम्युनरेशनवर खर्च करता येत नाही. याचं कारण काय सांगा? की पब्लिकनी जे शेअर्समध्ये पैसे इन्व्हेस्ट केलेत त्यावर त्यांना डिव्हिडंड द्यायला पाहिजे ना प्रॉफिटमधला. हेच जर तुम्ही पगारातच खर्च केले तर लोक शेअर्सच घेणार नाहीत, कारण त्यांना डिव्हिडंडच जर मिळणार नसेल. म्हणून ही पब्लिक लिमिटेड कंपनीला ही रिस्ट्रिक्शन घातलेली आहे, लिमिट घातलेली आहे. पण प्रायव्हेट लिमिटेडला काही म्हणजे तसं काही नाही, कारण त्यांचाच तो फायदा असतो. तुम्ही कितीही खर्च करा. म्हणून काही वेळा काय असतं, प्रायव्हेट कंपन्यात खूप भरमसाठ पगार असतात वगैरे. ज्या मोठ्या प्रायव्हेट कंपन्या असतात त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे त्यांचं पॅकेजच एवढं मोठं असू शकतं, म्हणजे कारण त्यांना रिस्ट्रिक्शन नाही आहे. नंतर स्पेशल प्रिव्हिलेजेस ऑफ प्रायव्हेट कंपनी. आता ही डिस्टिंक्शन झाले दोन्हीची. आता जर एखादी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड असेल तर तिला काय काय स्पेशल प्रिव्हिलेजेस आहेत बघा. नंबर ऑफ मेंबर्स. प्रायव्हेट कंपनीला काय आहे? अधिकार काय? 2 माणसं मिळून सुद्धा कंपनी एस्टॅब्लिश करू